नमस्कार मु धूमि प्रियदर्शिनी आपण को स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि गपरे। आज पर्याय गाल्पिक सुरेन्द्र महांतींकर गल्प रुटी और चंद्र गल्पटी जानिबा। पुंजीपतिंकर लुगा कଳରେ गत गोटे मास धरी चली श्रमिक मानकर व्यापक धर्मघट विरुद्ध यूनियन समस्त कूट चक्रांत मिल मालिकंकर समस्त अपचेष्टा और सर्वोपरि सरकारी कलर समस्त चाप एड़ी मिलर श्रमिक धर्मघट उत्तरोत्तर शक्ति और बेग संचय कर चली। स्थानीय कम्युनिस्ट यूनियन विचक्षणता और नेतृत्व को एथिपाई तारीफ नदी रही हबनी। दिन सारा श्रमिक बस्ती बुली बुली श्रमिक मानक उत्तेजित उत्साहित करने चांदा आदाय करने लाल झंडा जिंदाबाद स्लोगान दे श्रमिक मानकर शोभा यात्रा सारा सहर बुली बुली परिक्रमा करवा परे कमरेड विनोदर चल शक्ति प्राय आउ नथिला। से आड़ू फेरी से पार्टी ऑफिसर गोटे छोट घरे गदाय पाम्पलेट आउ खबर कागज उपरे क्लांत भावरे देह मेली शोई पड़िथिला। सज्जा धरु धरु आखिरे तार माड़ी आसीथिला निद। एहार केते समय परे से कोठरी भितर को आसिले कमरेड ललिता। कमरेड ललिता सुलेखिका खिणांगी और स्वल्पभाषिणी। तांको दायित्व पार्टीर समस्त इंग्राजी सर्कुलार और पुस्तिका तर्जमा करिबा। पार्टीर साप्ताहिक कागज खंडर संपादन भार मध्य कमरेड ललितांको उपरे। धर्मघट जोगु तांको भागरे आउ गोटे नुआ काम पड़िथिला बुलेटिन लिखिबा। एई घरटी कमरेड ललितांकर ऑफिस। कमरेड ललिता स्विच मारी घरे आलुओ जळेले। पश्चिम पटर खोला झरका पाखकू लगी पड़ी खंडे छोट टेबुल ता उपर जाक कागज बही आउ खबर कागजर गहली। कांथरे झुलुची 3 खंड समान आकारर बंधई फटो मझिरे मार्स बामरे स्टालिन दक्षिण रे लेनिन। टेबुल उपरे से कागज गदा भितरे केबेकार कलंकी लगा गोटे कलिंग बेल। ललिता से बेलटा को तांकर चंपक आंगुली रे 3 थर बाड़े देले। भीतर को आसिला ऑफिसर बॉय रमु मध्ये जणे कमरेड गोटे श्रमिकर पुओ। ललिता कहिले कॉफी। रमु चलीगला। बाहर सुंदर जह्न उठिथिला। फैक्ट्री अंचलर शेष आड़क पार्टी ऑफिस झरका कड़ दे अंका बंका गोटे नाली गोड़ी बिछा रास्ता चली जाइछि। तार उपरे बेले बेले चली जाउछि गोटे सगड़ किंबा चली जाउछंती दणे 2 जण बाटोई। रास्तार से पाखकू अपंतरा पथुरिया पड़िया पड़े ढिपेई दिग्बलर धूम्राभ रेखा पर्यंत कोठी गोटे फुलर गंधरे रातिर से शांत मुहूर्त गुड़िक पुलकित स्निग्ध हो उठिथिला। ललिता भीतरर आलुओ पुणी लिभेई देले क्लांतिरे अवसादरे और विरक्तिरे। बाहरर जह्न आलुओर गोटे फलक पड़िला आसी ललितांक कोଳରେ मूर्छित हे कि एक अनिर्वचनीय परिपूर्णता और तृप्तिरे ललितांकर प्राणर कोण अनुकोण स्निग्ध हो उठिथिला। ललितांकर मने हेला मनुष्यर इतिहास रे केते संग्राम व्यर्थ होईछि, केते वाद विवाद भितर विलय पाइछि, अथच ज्योत्स्ना पुलकिताई माधवी संध्यार शेष नाही, एहार पुलक संचारर विराम नाही। ललिता पुणी सोई चालुआ जालिले। ए पलायनवाद विप्लव विरोधी काउंटर रिवोल्यूशनरी बुर्जिया विलास। कमरेड विनोदर घुंगुड़ी क्रमे गभीरतर हेलाणी। ललिता एपर्यंत निद्रित विनोद को देखि नथिले। घुंगुड़ी शब्दरे चमकी पड़ी सियाड़े चाहिले। अधा मैला ट्राउजर आउ खंडे हाफ सार्ट विनोदर परिधान। पादरे काबुली सैंडल दर छिंडा हाफ सार्टर बाम पाख कांधरे गोटे पार्टी बैज दा आउ हातुड़ी। रमु गोटे कप कॉफी आनिला। ललिता कहिले आउ कपे कॉफी पाई। रमु चलीगला। ललिता मने मने कमरेड विनोद को सम्मान करती कारण तार नेतृत्व और मार्क्सवाद रे पांडित्य लगी। विनोद कथा कथारे मार्क्स कौन कही डगडगरे आवृत्ति करि जाई पारे। थरे विनोद गोटे झीर प्रेम रे पड़िथिला। झीयटी मध्य विनोदर प्रणयर प्रतिदान देइथिला यथेष्ट। गांधर्व मतरे विवाह प्राय सरीथिला किंतु कन्या पिता अमिश्रित बुर्जया। कन्यार बरबरण शुणी स्पष्ट भाव से उभय को जनईदेले जामाता पछे नदियार चैतन्यंकर तिलक काटिले से सह्य करिपारिबे किंतु दा हातुड़ीर तिलक असह्य। विनोद निराश ही फेरिला। नैराश्य किंतु व्यर्थ प्रणय लगी नुहे। लीला परी जड़े झील पार्टी जोग देइथिले कम्युनिज्म उत्तरोत्तर उन्नति होता। तथापि आज पर्यंत भी विनोद लीला पाखक बुलेटिन पठेबारे त्रुटि करेनि। जड़े अधे बंधु जेतेबेले विनोदर ए व्यर्थ प्रणय घिनी उपहास कले विनोद कहिला मार्क्स कहिचंती नथिंग इज बीइंग एवरीथिंग इज बिकमिंग अर्थात केही स्थिर गतिहीन नुहे। प्रेमर गोटे गति अछि। डायलेक्टिक्स रे प्रेमर गति जदि व्यर्थ प्रेम हुए से दुख करिवार कौन अछि। रमु आउ कपे कॉफी आनिला। ललिता उठी जाई बालिका सुलभ चपलतारे निद्रित विनोदर कपाळ उपरे आंगुठी रे टिपा मारिले।
ବିନୋଦ ଆଖି ମଳି ମଳି ଖବରକାଗଜ ଗଦା ଉପରେ ଉଠି ବସିଲା। ଲଳିତା ପଚାରିଲେ, କପେ କଫି ଚଳିବ କମ୍ରେଡ଼? ବିନୋଦର ଆଖିରେ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦର ଦୀପ୍ତି। ବିନୋଦ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ କମ୍ରେଡ଼। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଆସି ବସିଲେ ସେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ। ଲଳିତା କଫି କପ୍ଟା ଓଠ ପାଖକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଦୁହେଁ ନୀରବରେ କଫି ପିଉଥାନ୍ତି। ବାହାରେ ଶୁକ୍ଳ ତିଥି ଚନ୍ଦ୍ରର ସେଇ କଳରୋଳ, ରାସ୍ତା ସେଇ ପାଖର ସେଇ ଉଠେଇ ପଡ଼େଇ ଅପନ୍ତରା ପଥୁରିଆ ପଡ଼ିଆ, ତାରି ଭିତରୁ କୋଉଠୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା କାହାର ବଂଶୀରେ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ରାଗର ଲହରିଆ ମାତାଲ ଆଳାପ। ବିନୋଦ ପଚାରିଲା, କାଲି ପାଇଁ ବୁଲେଟିନ୍ଟା ପ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇସାରିଲେଣି କମ୍ରେଡ଼ ଲଳିତା? ଲଳିତା ମନେ ମନେ ଗୋଟେ କବିତାର କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ହେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଜି ତମେ ଓ ମୋ ଭିତରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଯୋଜନାର ବ୍ୟବଧାନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ ଆସିଛ ଆଜି ନବୀନ ନଟବର ବେଶରେ, ଅଭିସାରର ପ୍ରଣୟୀ ସାଜି ମୋର ବାତାୟନ ପାଖକୁ। ହେ ସୁନ୍ଦର, ହେ କାନ୍ତ, ଗାଢ଼ ଅଶ୍ଳେଷରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ମୋତେ। ବିନୋଦ କହିଲା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଭା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ମିଲ୍ ଏରିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧର୍ମଘଟରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କାଲିଠୁ। ତମର ବୁଲେଟିନ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ବୁଲେଟ୍ ପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଗୀତ ରଚନା କରିପାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସଭା ଆରମ୍ଭରେ କୋରସ୍ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଲଳିତା କୌତୁକ ମିଶ୍ରିତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଗୀତ କୁହ ତ? ବିନୋଦ କହିଲା, ଏମିତି ହେଲେ ଚଳିବ। ବାଞ୍ଝ ମାଟିରେ ଫଳାଇଲୁ ଆମେ ସୁନାର ଫସଲ, ସୁନେଲି ଫସଲ। ଲଳିତା ଅଟ୍ଟହାସ କରି ଉଠିଲେ। ବିନୋଦ ଅପ୍ରତିଭ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ହସିଲ ଯେ? ଲଳିତା ସଂକ୍ଷେପରେ ଜବାବ ଦେଲେ, ନା। ପକେଟରୁ ଖଣ୍ଡେ ସିଗାରେଟ୍ କାଢ଼ି ବିନୋଦ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା। ଲଳିତା କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସାଦରେ ଚାହିଁଲେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଛବି ଆଡ଼େ। ହାୟ ମାର୍କ୍ସ, ତମର ଇକୋନୋମିକାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇତିହାସର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂତ୍ର ମଣିଷକୁ କରିଛି ଘୁଷୁରି। ଜୀବନ ଯାହାର ଖାଲି ରୋଟିକା ସବାଲ। ମଣିଷର ଆଖିରେ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତମେ ଆଣିଦେଇଛ ଖାଲି ପେଟ ଭରି ଗିଳିବା। ମଣିଷର ଆଖିରେ ରୁଟିକୁ କରିଛ ତମେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବଳି ଆହୁରି ଲୋଭନୀୟ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଛ ତମେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଅଛି ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାର ସନ୍ଧାନ ଦେଇନା ତମେ। ବିନୋଦ ଜଳା ସିଗାରେଟ୍ଟା ଝରକା ବାଟେ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୁଁ କେତେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ତମେ କିପରି ପଳାୟନବାଦୀ ହେଇଯାଉଛ କମ୍ରେଡ଼। ଫ୍ରଏଡ୍ ପଳାୟନବାଦକୁ କହନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମାନେ ଡେଥ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ଅଭିଧାମ। ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟତା ଦେହରେ ଏହି ସତ୍ତା ବିଲୋପର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଗୋଟେ ବୁର୍ଜୀୟ ବିଳାସ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଡ଼ତା, ଏରିକ୍ ଫ୍ରୋମଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସନ୍ତ୍ରାସ। ଲଳିତା ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲେ। ଗ୍ରନ୍ଥକୀଟ ଏହି ଆତ୍ମସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟହୀନ ଦଳର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଲଳିତା ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ, ଫ୍ରଏଡ୍ଙ୍କ ମତ କ'ଣ, ଫ୍ରୋମ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ଯେପରି ଚରମ ଓ ପରମ। ସେଥିରୁ ଯାହା କିଛି ବାହାରେ ସବୁ ଅବାନ୍ତର, ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା, ସବୁ ବୁର୍ଜୀୟ ବିଳାସ। ଲଳିତା କହିଲେ, ସେସବୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି କମ୍ରେଡ଼, ବରଂ ବୁଲିଯିବ ବାହାରକୁ। ଚମତ୍କାର ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ହେଇଥିଲେ ବିନୋଦ ଲଳିତାର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାଉଣ୍ଟର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ବୁର୍ଜୀୟ ବିଳାସ କହି ଲଳିତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲେନିନ୍ଙ୍କର ଇନସରେକ୍ସନ୍ ଟାକ୍ଟିକ୍ସର ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିପ୍ଳବର ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ ସବୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସାରାଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଓ କ୍ଳାନ୍ତି ପରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ରାତ୍ରିର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଶୀତଳତା ଓ ଶାନ୍ତି। ବିନୋଦ କହିଲା, ଚାଲ। ଚାଲି ଚାଲି ବିନୋଦ ଆଉ ଲଳିତା ବହୁତ ଦୂର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସହର ଆଉ ଆଖିରେ ପଡ଼େନା। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ଯାଏ ସେଆଡ଼େ ଖାଲି ସେଇ ଉଠେଇ ପଡ଼େଇ ପଡ଼ିଆର କ୍ରମାଗତ ବିସ୍ତାର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଖିଆଲି ଚପଳତା। ବିନୋଦ ଆଉ ଲଳିତା ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଢାଲୁ ଜାଗା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବେଳେବେଳେ ବିନୋଦ ପାଟିରୁ ମାର୍କ୍ସ କେବେ କ'ଣ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଖଇ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଲଳିତା କୌତୁକରେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମାର୍କ୍ସ ଗୋଟିଏ ଜନରାତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ବିନୋଦ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାବୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଦୂରରୁ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଶୁଭିଲା କାହାର ବଂଶୀର ଲହରିଆ ସୁର। ବଂଶୀର ସେଇ ସୁର ଯେପରି ମିଶି ଏକ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇ ଉଠେଇ ପଡ଼େ ଅପନ୍ତରା ପଡ଼ିଆ, ଏହି ଶାନ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରି ଓ ଏହି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଚଟୁଳ ଚପଳତା ସହିତ। ଲୀଳା ଓ ବିନୋଦ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପରି ଶୁଣୁଥିଲେ ବଂଶୀର ସେଇ ଆଳାପ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇଟି ଛାୟା ଆସି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବଂଶୀର ସେ ଆଳାପର ବିରାମ ନଥିଲା। ପ୍ରାଣର ଗିରି ନଦୀ ଯେପରି କୂଳ ଲଙ୍ଘି ମିଶିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ସମୁଦ୍ର ସହିତ। ଲଳିତା ଓ ବିନୋଦ ଉଭୟଙ୍କର ମନେ ମନେ ଅଦମ୍ୟ କୌତୂହଳ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦୁହେଁ ଉଠିଲେ। କ୍ରମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରୁ ବଂଶୀର ଆଳାପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଲଳିତା ଓ ବିନୋଦ ପାଖକୁ ଆସି ଚିହ୍ନିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନୟନା ଆଉ କାଜରି। ଯେଉଁ ମିଲ୍ରେ ଧର୍ମଘଟ ହେଉଛି ସେଇ ମିଲ୍ର ଶ୍ରମିକ ସେମାନେ। ଛୋଟନାଗପୁରୀ। ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ମଜୁରୀ ବନ୍ଦ, ରାତି ହୁଏତ ଉପାସରେ କଟିବ, ତଥାପି ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲଳିତା କହିଲେ, ତମେ ଚମତ୍କାର ବଂଶୀ ବଜେଇ ପାର ତ ନୟନା?
ନୟନା ଛତିଶଗଡ଼ି ବୋଲିରେ ଜବାବ ଦେଲା, ହଁ ଦିଦି, ଆମ ମୁଲକରେ ଜହ୍ନ ଉଠିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲି ବାହାରୁ। ରାତି ଅନେକ ହେଇଛି। ଲଳିତା ଆଉ ବିନୋଦ ପୁଣି ଅଫିସ ଆଡ଼େ ଫେରିଲେ। ଲଳିତା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ମାର୍କ୍ସବାଦର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ତ ଏଇଠି। ଜୀବନ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ବଣ୍ଟନ ନୁହେଁ। ପୁରା ମଜୁରୀ ଆଉ ପୁରା ପେଟ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଏ ବିଳାସ ପ୍ରକୃତିର ଆନନ୍ଦମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କାହା ପାଇଁ? ବଞ୍ଚିବାଠାରୁ ଜୀବନ ଯେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ବଞ୍ଚିବାର କୋଳାହଳ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଭୁଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଲଳିତା କହିଲେ, ବେଶ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ। ବିନୋଦ ଚମକି ପଡ଼ି ଚାହିଁଲା ଲଳିତା ଆଡ଼େ। ତାହାର ପ୍ରାଣର କେଉଁ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରରେ କିଏ ଯେପରି ମୃଦୁ ଅଥଚ ଦୃଢ଼ ଆଘାତ କଲା। ନୟନର ବଂଶୀ ପୁଣି ବାଜି ଉଠିଲା। କାଚରିର କବରୀର ହେନାର ଗନ୍ଧ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ମିଶି ରହିଥିଲା ରାତିର ପବନରେ। ବିନୋଦ ତଳୁ ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁଲା ଲଳିତାଙ୍କ ଆଡ଼େ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ନାତା ଲଳିତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁପମ ମାଧୁରୀ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ମନେ ହେଲା ଏସବୁ କେବଳ ନିର୍ଜଳା ବୁର୍ଜୟା ଭାବପ୍ରବଣତା। ଲଳିତା ଓ ବିନୋଦ ଦୁହେଁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉଠେଇ ପଡ଼େଇ ରାସ୍ତାରେ। ପାର୍ଟି ଅଫିସ ସେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଳିତାଙ୍କୁ ଫେରି ଯାଇ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ବିରକ୍ତିରେ ଲଳିତାଙ୍କର ଦେହ ଓ ମନ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନୟନାର ବଂଶୀର ଆବାଜ ରାତ୍ରିର ନିଃଶବ୍ଦତା ଓ ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ଶୁଭୁଥିଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ। ଲଳିତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ମାର୍କ୍ସବାଦର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୁଣି ବଞ୍ଚିବାର ମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଶୁଭ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନର ଏ ଯେପରି ଏକ ସୁତୀବ୍ର ଆହ୍ୱାନ। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଏତିକିରେ ସରିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।